जोनाथन सकाशु मु जहा प्रति दया प्रकाश करि पारे एपरि कि केही कि साउल वंश रे अवशिष्ट अछि। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू। जेपरी अंकिता सिस्टर गाउथिले यौवन काल रे अपना सृष्टि कर्ता को स्मरण कर एठार आम वाक्य जो आम पढ़ा दास प्रभुंकर दास राजा दाऊद एक व्यक्ति को स्मरण कर से व्यक्ति जगत रे नहांती से मरी अछंती आ ताहा को स्मरण करिवार किसी कार्य करने से निष्पत्ति नहीं अछंती। आज आम किसी विषय यही पासेज 9 1 ରୁ 13 जाए देखा 9 1 ରୁ 13 ये दाऊद राजा किंग डेविड से लोक मान डाक कहते अनंतर दाऊद पचारे जोनाथन सकाश मु जहा प्रति दया प्रकाश करे यहीपरि कहीं साउल वंश अवशिष्ट अच्छा प्रभु को मुझे धन्यवाद देवी। आज प्रभात आम समस्त प्रभु कथा कहते देशर राजा किए जगत रे नहांती एक व्यक्ति जहां नाम जोनाथन ताहां से स्मरण करुअछ। प्रत्येक व्यक्ति मला पर किंबा थिबा समय अन्य लोक मान स्मरण रे आसी था जो व्यक्ति को से स्मरण करुछंती से व्यक्ति उत्तम विषय से स्मरण करुछंती और तांको सकाशु तांको वंश को आशीर्वाद करने से चाहूँगी। प्रिय प्रभुंकर लोक माने मु प्रथम आपण मत कह रखा चाहे आज आम परिवार आज आम मंडली आज आम समाज आमको जब लोक स्मरण करेंगे किपरि भाव में स्मरण करेंगे मो सकाशु अन्य को आशीर्वाद करने स्मरण करती मु जोनाथन सकाश कही अच्छी कि ताहा को मु दया प्रकाश करि पारे। प्रेज द लॉर्ड। ए वाक्य जेतले आमे देखिबा आ जदि पढ़िबा चारिपद तो हूँ राजा ताहा को पचारे से केउठारे अछि तो शिवा राजा कहला देखु से लो दवार रे अमीर पुत्र मिखांकर गृह अच्छे आ बाइबल कहे से व्यक्ति छोटा तार गोड़ नाही दुईटा गोड़ तार नाही आ से व्यक्ति को विषय जने कहउछंती जे पसंद अछन जोनाथन को पाई आउ जने अछंती एठारे प्रश्न उठे व्हाई जोनाथन को सकाशु कहीं कि प्रभु स्मरण करुअछंती। जोनाथन को सकाशु से व्यक्ति नहांती तांको वंश को आशीर्वाद करने कहीं चाह आपण तार पृष्ठभूमि जानते प्रथम सामल जीवे जोनाथन आ दाऊद रिश्ता कौन था किपरि भाव से बापा दाऊद विरोधी पुत्र जोनाथन सहित ओतप्रोत भाव में प्रभुंकर प्रेम रे जड़ित थे ओतप्रोत भाव में जोनाथन आ दाऊद जड़ित थे सबु समय से दाऊदंकर सपक्ष ठिया इवेन से डिफेंड करुछंती दाऊदंक पाई तांकर बापा सम्मुख रे ठिया कहउछंती से कौन अन्याय करछि तुमे तार विरुद्ध रे जाउछ। एठारे मु गोटे विषय कह रखिबा पई चाहे काहे ताहाको से मने पकाउछंती सदा बेले जोनाथन दाऊदंक सहित ठियाइछंती आ बापा सहित ठिया हो या बुझा प्रकृत में से सत्यर सहित ठिया होती कि इवेन बापा सहित भी ठिया है जहाँ ठीक ता सहित से ठिया होती जहाँ अन्याय ता सहित ठिया है से दाऊद सहित जो ठिया होती से जानी दाऊद को बहुत थर जीवन बचाई से
ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିବା ବିଷୟ ସେ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜନାଥନ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାର ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ସତ୍ୟ ସହିତ ଠିଆ ହେଇ ମିଥ୍ୟାକୁ ସେ ଘୃଣା କରିଛି, ପାପା ହେଲେ ବି ତା ସହିତ ଠିଆ ହେଇନାହିଁ, ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଅଛନ୍ତି ଜନାଥନ ସକାଶୁ ଏହିପରି କେହି ଅଛି କି ଯାହା ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୟା କରିପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଯେ ଯୌବନ କାଳେ ଆପଣା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଏମିତି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଯେ ଆମର ଜେନେରେସନକୁ ଲୋକ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ପାଇଁ ନୁହଁ। ଇଏ ତ ଲଙ୍ଗଡ଼ା ବ୍ୟକ୍ତି, ଇଏ ତ ଏମିତି ଏକ ରିମୋଟ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। You must remember, it is not because that ସେ ମଫିବସତ ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, it is because of ଜନାଥନ। ମୁଁ ମୋର କାହାଣୀକୁ ମୁଁ ସ୍ମରଣ କରେ ମୋ ଲାଇଫରେ। ମୋର ଟେଷ୍ଟିମନି ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଅଛି। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ମରଣ କରି ସେବାରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ମରଣ କରି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ରଖିଅଛନ୍ତି, ମୋର ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ମଦ ପିଇ ମଶାଣିରେ ଶୋଉଥିଲି, ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ସମାଜରେ ଘୃଣିତ ଥିଲି, ମୁଁ ତ ସଦାବେଳେ ଅନନୋଟିସ୍ଡ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେବି, ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଇଟା ମୋର ମାଙ୍କର ମୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋ ମାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ। ମୋ ମା ସଦାବେଳେ ମୋ ପାଇଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ। ରାତି 12ଟା ନାହିଁ, 2ଟା ନାହିଁ, ଭାତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଥିବ ଥାଳିରେ, ସେ ଆଣ୍ଠି ମାରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବ until unless ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିନା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ବାଇବଲ ଲେଖାଯାଏ ଯୋଉ ମାତା ପିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜିତ ବୃକ୍ଷର ଚାରା ତୁଲ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ଆଜି ଆମ ପିତାଙ୍କର ନାମ ନେବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଧାର୍ମିକ, ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ମରଣ କର, ତାହାଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ସ୍ମରଣ କର, ତାହାଙ୍କର ତ୍ୟାଗକୁ, ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ତ୍ୟାଗ ରହିଛି ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ସ୍ମରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବା ଆମ ସ୍ମରଣରେ ଆସିଅଛି। ମୁଁ ଆଜି କହିବି ସେଇ ଗୀତ ଭଳିଆ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମ ଜୀବନରେ ଏକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ସକାଶୁ ଆମର ଜେନେରେସନକୁ ସ୍ମରଣ ଆଣିବେ, ଆମର ବଂଶକୁ ସେ ସ୍ମରଣକୁ ଆଣିବେ। ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 15:4 ଲେଖାଯାଏ, ପଢନ୍ତୁ ଟିକେ, କିଏ ଯଦି ପାଇବେ ଜଲ୍ଦି। ତଥାପି ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଜିରୁସାଲମକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଜିରୁସାଲମରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ତଥାପି, ଏ ରାଜା ଅବ୍ୟାମ ଯୋଗ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପାପ କଲେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ 3 ପଦର ଶେଷ ଭାଗରେ ଦେଖିବେ, ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ତଃଗୁଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ନଥିଲା। ଏ ରାଜା ସିଦ୍ଧ ନାହାନ୍ତି, ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ସିଦ୍ଧ ନାହାନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ତଥାପି ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କ ଉତ୍ତରେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଜିରୁସାଲମକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଜିରୁସାଲମରେ ତାକୁ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଦେଲେ। କାହା ସକାଶେ ଦେଲେ? ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶେ ଦେଲେ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ ମୋର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହ କରେ, ଉତ୍ସାହ ତ ନୁହେଁ, ନିରାଶ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା
ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପିଢିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏତେ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ କରିବା, ସତ୍ୟ ସହିତ ଠିଆ ହେବା, ପବିତ୍ରତା ସହିତ ଠିଆ ହେବା, ଦେଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସହିତ କରିବା, ଯେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମତା ପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ଜୋନାଥନ ସକାଶୁ ସାଉଲଙ୍କ ବଂଶରେ ଏହିପରି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅଛି କି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା ସମୟରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରୀ ହେଇଅଛୁ, ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଯୋଉ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ରାଜା ହିଜକିୟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଉଛନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଥ ଆଡେ ମୁଖ ବୁଲେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଉତ୍ତମ କର୍ମକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର, ମୋର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଆମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସନ୍ତା ପିଢି ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀଷର କାରଣ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବେକାର ଯିବ ନାହିଁ। ଆଜିର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଯିବ। Our good work today will be remembered. ଆଜିର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ମରଣରେ ରଖାଯିବ, ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ବାଇବଲ କୁହେ ତାକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ କରିଥିବା ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ସାଉଲଙ୍କ ବଂଶରେ କିଏ ଅଛି କି ଯାହା ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୟା କରିବି। ଆମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, our good work never goes in vain. ଆମର ଉତ୍ତମ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଜୀବନ କେବେ ବେକାର ଯିବ ନାହିଁ। ପିଢି ଦର ପିଢି ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ବାକ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ରିପିଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉ ମାତା ପିତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜିତ ପୁତ୍ର ଚଲା ତୁଲ୍ୟ ହେବ। ଆଜିର ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପାଳକର ଖାସ କରି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ। କାହିଁକି ଆମେ ଏମିତି ସମାଜରେ ଅଛୁ, ଏମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ଜଗତରେ ମାନେ ଆଡିକ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଜଗତ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ସେବା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏଇ ପାଳକ ମାନେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିନାହାନ୍ତି। କୋଉ ବାପା ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମ କାମ ଆମେ କରିବା ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବାକି କାମ ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆମ କାମ ଆମ କରିବା ସହିତ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଯେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର ଭବିଷ୍ୟତର କାରଣ ହେବ। ଆମେ ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଏଇଟା ଏକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କଥା ମୁଁ କହୁଅଛି, କାରଣ ଏକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଏ ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା। ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ସତ କଥା। ବାଇବଲ କୁହେ ପରିତ୍ରାଣ ମୋହର ପରିତ୍ରାଣ ମୋ ପିଲାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଜୋନାଥନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସକାଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ସେ ଡାକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକିଲେ, ଲେଖାଯାଏ ସେ କୋଉଠି ରହିଥିଲେ, ପୁଣି ସେ ଥିଲେ ଏକ ଜାଗାରେ ଲୋଦେବାର ଜାଗାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ଲୋଦେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନୋ ପାଶ୍ଚର or no war, ତୃଣବିହୀନ ବାକ୍ୟବିହୀନ ଜାଗା ପୁଣି ସେଇଠି। ସେମିତି ଜାଗାରେ ସେ ଲୋକ ଅଛି ଯୋଉଠାରେ ତୃଣ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ଏମ୍ପଟି ପ୍ଲେସ୍, ଯୋଉ ଜାଗାରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାହିଁ, କିଏ ବି ତାକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋନଲି ପ୍ଲେସ୍, ଏଲୋନ ଜାଗାରେ ସେ ରହିଅଛନ୍ତି। ସେମିତି ଜାଗାରୁ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦ ରାଜା କହୁଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଏକ କିଛି ନଥିବା ଜାଗାରୁ, ମାନେ ନୋ ପାଶ୍ଚର, ଯୋଉଠାରେ ତୃଣ ନାହିଁ, ଯୋଉଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମିତି ଜାଗାରୁ ତାକୁ ଉଠାଇ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଦିନରେ ଟେବୁଲରେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଯେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଲୋନଲି ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ ପାଶୁ ଅଛନ୍ତି।
ସେ ଆଦର ପାଉଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଆଦର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାପା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆଦର ସମ୍ମାନ ପାଉଅଛୁ ସମାଜରେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମକୁ ଲୋକମାନେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି, ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଦର ପାଉଛୁ। ଆମର ପିତା ଆଦର ଯୋଗ୍ୟ, ସେ ପବିତ୍ର, ସେ ଉତ୍ତମ, ସେ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏହିପରି ଏକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଯେ ଆମ ନେକ୍ସଟ ପିଢି ଆମର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣକୁ ଅଣାଯିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମେଜରେ ସେମାନେ ବସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବେ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଏଇଟା ଲୋ ଦେବା ମାନେ ନୋ ପାଶ୍ଚର ନୋ ୱାର୍ଡସ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇଠାରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଥିଲା, ସେ ଲୋନଲି ଜାଗାରେ ରହିଥିଲା, କିଏ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉନଥିଲା। ଡିଜୋଲେସନ, ବାରେନେସ ଅର୍ ଇଭେନ୍ ଇନସାଇଟ୍ ଇନସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ପ୍ଲେସ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ଲେସ ଲାକିଂ ଇନ୍ ସୋର୍ସେସ ଅନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଏ ପ୍ଲେସ ଅଫ ଆଇସୋଲେସନ and potential hardship। ଯୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ବାପା, ଯାହାଙ୍କ ବାପା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ମୁଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲି, ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାପା ଧନ୍ୟ, ମୋ ମା ଧନ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସିଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରୁଅଛି। ମୁଁ ତ କିଛି ନଥିଲି, ମୁଁ ତ ଲୋକ ନୋଟିସରେ ବାହାରୁଥିଲି, ପାଗଳ ହେଲା ବୋଲି କହୁଥିଲି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମଶାଣରେ ଶୋଉଥିଲି, ମତେ କେହି ବି ପଚାରୁ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରି ମତେ ଆଜି ଏଇ ସେବାକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ତାହାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ପଢନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ, 7 ପଦ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ତାହା କହିଲେ, ଭୟ ନ କର, କାରଣ ମୁଁ ତୁମ ପିତା ଜନାତନ ସକାଶୁ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କରିବି ଓ ତୁମ ପିତାମହ ସାଉଲଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୂମି ତୁମକୁ ଫେରାଇ ଦେବି ଓ ତୁମେ ନିତ୍ୟ ମୋହର ମେଜର ଭୋଜନ କରିବ। ଏଠି 3ଟା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡାକିକି ତାକୁ ଏ 3ଟା ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ କତିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ରିଗେଇନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜାଗା, ପୂର୍ବ ଲାଣ୍ଡ, ରେଷ୍ଟୋରେସନ ଅଫ ଲାଣ୍ଡ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିଭିଲେଜ ଅଫ କିଙ୍ଗସ୍ ଟେବୁଲ, ରାଜାଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ହରେଇଥିବା ଜାଗାକୁ ସେ ରେଷ୍ଟୋର କରୁଛନ୍ତି, ପାଉଛନ୍ତି, ରାଜା ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ରିଗେଇନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଷୟ ହେଲା ରାଜାଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ସେ ବସି ଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜନାଥର ହୁଏତ ସେ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ବସି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ଆଜି ବସିକି ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଛି, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଡ ବି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ମାନେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଆଉ କେୟାର ପାଉଅଛି, ତାହାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ଆଉ ଯତ୍ନ ପାଉଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ କୃତ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଏଇ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲି ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି, ସବୁଠୁ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା ସ୍ମରଣ କରିବା ବିଷୟ। ଏକ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଇ ବଂଶକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। କାହିଁକି ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି? ସମୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣ ସେ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯିବେ ଗଲେ, ତ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରିଟି ମାନେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରମିସ କରିଥିଲା ଦାଉଦ, ତାହାଙ୍କର ପ୍ରମିସକୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରମିସ କରିଥାଉ, let us fulfill our promise in our lives। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପ୍ରମିସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ।
ଦାଉଦ କହିଥିବା ପ୍ରମିସ କଣ ପ୍ରମିସ ସେ କରିଛନ୍ତି? ମତେ ସ୍ମରଣ କରିବ, ମୋର ବଂଶକୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସାମୁଏଲ ଏଇ ଜନାଥନ ତାହାଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। କି ରିମେମ୍ବର ତାହାଙ୍କର ପ୍ରମିସକୁ ସେ ରିମେମ୍ବର, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟ୍ରିଟି କରିଥିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ସେ ସ୍ମରଣକୁ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ଜନାଥନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବଡ ହେଲେ ମାନେ ତୁମେ ମୋ ବଂଶକୁ ସ୍ମରଣ କର। ଆମେ ଯାହା ବି ପ୍ରମିସ କରୁ, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ଆୱାର ପ୍ରମିସ। ସେଇ ପ୍ରମିସକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ପୁଅକୁ ଯାଇକି ତାହାଙ୍କ ଟେବୁଲରେ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଖାଲି ପ୍ରମିସକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ ଫର ଗୁଡ ୱାର୍କ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯିଏ କରିଛି ତାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ହେଇପାରୁଛି ତ ସେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଯାହା ବି ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ଋଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। Be grateful for good work the people have done for you. ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯାହା ବି ଲୋକମାନେ କରିଛନ୍ତି ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। Be loyal to them. ଏକ ଲୟାଲ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିନଥାଉ। ଜଣେ ଯଦି 100ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିନଥାଉ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲା ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲକୁ ଧରିକି ଅଡ଼ି ବସିଥାଉ। That is not the Christian life. ଆମର ପୂର୍ବ ପାପ ଯେତେ ବି ଅଛି ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ପାଶରେ ଯିବେ। This is the nature of Christian people. ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନେଚର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କର ନେଚର। ଦାଉଦ ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ କରିଥିବା ପ୍ରମିସକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ପ୍ରେମକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁ। ଦିନ ଥିଲା ଦାଉଦ ଜନାଥନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଦିନ ଆସିଲା ଦାଉଦଙ୍କର ଉତ୍ତମ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15:4 ଦେଖିଲୁ ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 8:19। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ 8:19 କି ପଢିବେ? ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଦେବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ତଦନୁସାରେ ସେ ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ ଜିହୁଦାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅସମ୍ମତ ହେଲେ। ବାଃ, ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶ, ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶ। ବାଇବଲ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବେ ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ, ଦାଉଦଙ୍କ ସକାଶୁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ସକାଶୁ ମୋ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସକାଶୁ ମୋ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋ ସକାଶୁ ମୋ ସମାଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦର ଆଖର ହେବା ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଆଶୀଷିତ ହେବା ସହିତ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦର ଆଖର ହେବା ଦରକାର, ଅଭିଶାପର ଆଖର ନୁହଁ। ଆପଣ, ମୁଁ ଗତ ଥର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲି ମନେ ଥିବ, ଆଇବଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ କାହା ହେତୁରୁ ଏଇ ଅମଙ୍ଗଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଘଟିଅଛି। କାହା ହେତୁରୁ, କାହା ସକାଶୁ? ଜନାଥନ ସକାଶୁ ସେଇ ଅମଙ୍ଗଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘଟିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଜନାଥନ ହେତୁରୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି? ଜନାଥନ ସକାଶୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି? ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସକାଶୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଅଛି, ଆଉ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସକାଶୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଅଛି। ଆମେ ଆଜି ପ୍ରିୟମାନେ ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଆମେ ସେବାରେ ଅଛୁ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇବା, ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ,
ଆଉ ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଜେନେରେସନ ଟୁ ଜେନେରେସନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କିଛି ସମୟ କହିକି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି। ମତେ ସବୁଠୁ ଜନାତନକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପଛରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଥିଲି, ୱାଇ ଜନାଥନ ବୋଲି ମୁଁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି ମୋ ଜୀବନରେ, ଜନାଥନ କାହିଁକି? ମୁଁ ତାକୁ ପାରାଫ୍ରାଇଜ କରିବି, ଯଦି କନସାଇଜ କରିବି ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ, ସେ ସଦାବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାନେ ମୁଁ ଅନ୍ତିମ ବିଷୟ ମୁଁ ଏମିତି ବୁଝିପାରେ, ଜନାଥନ ଷ୍ଟୁଡ ୱିଥ ଟ୍ରୁଥ। ସେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଠିଆ ହେଲେ, ଇଭେନ୍ ତାର ବାପା ସହିତ ଠିଆ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଠିଆ ହେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ଆମେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଠିଆ ହେବା। ଇଭେନ୍ ତ ତାହାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଆଭଏଡ କରିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସହିତ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସହିତ ଠିଆ, ଯାହା ଉତ୍ତମ ତାହା ସହିତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହା ସହିତ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୁଣ ତାର ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଉଛି। ତ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଆମ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ ସଦାବେଳେ କୁହେ, ମୁଁ କନଫିଡେନ୍ସିଆଲ କୁହେ, ମୁଁ ଏକ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏକ 100% କନଫିଡେନ୍ସରେ କହିବି, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋ ସକାଶେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମୋର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ ଯେପରି ଆଜି ଆଶୀର୍ବାଦିତ, ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେହିପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କରିବେ ଯେ ମତେ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ମୋର ଦାସ ନିଜ ଗାଁ ଛାଡି ସେବା କରୁଥିଲେ, ମୋର ସେବାକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ରହି ମାନେ କେମିତି ସେବା କରୁଛି ସେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ସହିତ ଠିଆ ହୁଅ, ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୁଅ, ଯୋଉଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ଯେ ଅଙ୍କିତା ପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଯେମିତିକି କହିବେ ବିନୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁ କହିବେ ସଞ୍ଜୟ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଯେମିତି ସେ କହିବେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି, ଯେମିତି ସେ କହିବେ ସୁଚିତା ସିଷ୍ଟର ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, let us live a life in a such a way so that our life can be remembered. ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି, କିଏ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ତୋଳିକୁ ନାମ କମାଏ, କିଏ ତ ମନ୍ଦିରକୁ ତିଆରି କରି ନାମ କମାଏ। ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ଦାଉଦ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଯୋଦ୍ଧା, ସେ ତ ଲାଙ୍ଗଡା, ତାର ତ ଗୋଡ ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ କରିବି, ଆମେ କେହି ବି ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲୁ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସ୍ମରଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ପିତା ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଯେମିତିକି ଆମ ସକାଶୁ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣକୁ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମେଜକୁ ଅଣାଯିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ତାହାର ଗୋଡ ନାହିଁ, ଫିଜିକାଲି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଫିଜିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଫିନାନ୍ସିଆଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଲଙ୍ଗଡା ପରି ଆମେ ହେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ପାଇଛୁ, ଏଥିପାଇଁ ନୁହେଁ, ଯୋଗ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। ଆସି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, କେବଳ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନୁହଁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ, କେବଳ ସହକର୍ମୀ ନୁହଁ, ଆମେ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଏମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା, ଆମ ଏରିଆରେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଦେଶକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆମେନ୍। ମଧୁସୂଦନ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
ପ୍ରେସ୍ ଦେଲା ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଛି ଏଇ ବଟନଟା କାମ କରୁନଥିଲା